Welcome to Winky Study Circle. Today we will discuss about vector calculus. Vector calculus లో previous డైవర్జెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రేడియంట్ ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ వెక్టర్, పొజిషన్ వెక్టర్ ఇలా చూసాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళేసరికి చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫైండ్ ద యూనిట్ టాంజెంట్ వెక్టర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది కర్వ్ x is equal to t square plus 1, y is equal to 4t minus 3, z is equal to 2t square minus 60 and also find the unit tangent vector at t is equal to t. Unit tangent vector find out చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ లోకి వెళ్తే the position vector r bar is equal to x into I plus y into j plus z into k. రాయండి. r bar is equal to x అంటే t square plus 1 into I plus y అంటే 4t minus 3 into j plus z అంటే 2t square minus 60 into k. సో టాంజెంట్ వెక్టర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం dr bar by dt is equal to t square కి 2t into I plus 4t కి 4j plus 2t square కి ఎంత 4t 60 కి minus 6 into k. సో మన ఫైనల్ గా టాంజెంట్ వెక్టర్ వచ్చింది. మనకి నార్మల్ టాంజెంట్ వెక్టర్, యూనిట్ నార్మల్ టాంజెంట్ వెక్టర్ అడిగాడు. సో టాంజెంట్ వెక్టర్ ఎట్ t is equal to టాంజెంట్ వెక్టర్ dr bar by dt is equal to t is equal to ఇది. సో మనం యూనిట్ టాంజెంట్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. యూనిట్ టాంజెంట్ వెక్టర్ t cap that is equal to, సో చూడండి, t cap 2t into I plus 4j plus 4t minus 6 into k by square root of 2t whole square 4 square plus 4t minus 6 whole square. So unit tangent vector at t is equal to t అన్నాడు కాబట్టి t is equal to 2 అన్నాడు కాబట్టి at t is equal to 2 తీసుకుంటే, సో 2i plus 4j plus 4 into 2 minus 6 into k by root of 2 into 2 4 square 16 plus 4 square 16 plus 2 పెడితే 4 into 2 8 minus 2 అంటే 2 square 4. సో ఫైనల్ గా మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి. యూనిట్ టాంజెంట్ వెక్టర్ at t is equal to 2 2i plus 4j plus 4 into 2 8 minus 6 అంటే 2 8 minus 6 అంటే 2k by square root of 16 plus 16 32 plus 4 36. సో ఓవరాల్ గా 2i plus 4j plus 2k by 6 యూనిట్ టాంజెంట్ వెక్టర్ అనేది. నెక్స్ట్ టాపిక్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్. గ్రేడియంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చూసాం. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by z of f ఫార్ములా అది. నెక్స్ట్ చూడండి, f is equal to x cube y z square. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f. If f is equal to x cube y z square, find gradient of f at 1,1,1. Gradient of f is equal to delta of f is equal to I into dou by dou x of plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z of f. f అంటే ఏంటి? x cube y z square. సో చూడండి, del of f is equal to I into dou by dou x of x cube y square, dou by dou x of x cube y z square plus j into dou by dou y of x cube y z square plus k into dou by dou z of x cube y z square. సో సింప్లిఫై చేయండి. I into dou by dou x of x cube కి ఎంత అవుతుంది? 3x square, y z square అనేవి కాన్స్టెంట్లు ప్లస్ j into dou by dou y of y కి 1, సో x cube into z square plus k into dou by dou z of z square కి 2z 2x cube y z. సో del of f at 1,1,1 అన్నాడు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. I into 3 into 1 square 1 square plus j into 1 cube 1 square plus k into 2 into x అంటే 1 కాబట్టి 1 cube, z అంటే 1 కాబట్టి 1 square. సో ఫైనల్ గా సింప్లిఫై చేస్తే టోటల్ గా 3i plus j plus 2k, 3i plus j plus 2k. Gradient of f at 1,1, gradient of f at 1,1 is equal to
3i ప్లస్ జే ప్లస్ 2k. సో నెక్స్ట్ సమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ సమ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఫైండ్ ద యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ f is equal to x square y plus 2xz is equal to 4. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన f రాయండి. f రాసుకుంటే x square y plus 2xz plus 2xz plus 4 is equal to 4. సో మనం రాస్తే f is equal to x square y minus 2xz minus 4 is equal to 0. So next gradient of f that is equal to del of f. Del of f is equal to I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z. Dou z of f. f అంటే ఏంటి మనకి x square y plus 2xz minus 4. 2xz minus 4. సో సింప్లిఫై చేయండి. I into dou by dou x of x square y plus 2xz minus 4 plus j into dou by dou y of x square y plus 2xz minus 4 plus k into dou by dou z of x square y plus 2xz minus 4. సో సింప్లిఫై చేయండి. I into dou by dou x of x square కి ఎంత 2x into y ప్లస్ 2xz కి ఎంత 2z మైనస్ 4 కి 0 ప్లస్ j ఇంటూ దో బై y ఆఫ్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి x స్క్వేర్ ప్లస్ 2xz y దృష్ట్యా కాబట్టి ఇక్కడ 0 అయిపోయింది, ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ k ఆఫ్ దో బై దో z ఆఫ్ z విత్ రెస్పెక్ట్ టు z కాబట్టి 2x. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2xy ప్లస్ 2z ప్లస్ j ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ k ఇంటూ 2x. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ రాయలేదు. 2, -2, 3 2, -2, 3 పాయింట్ అనేది 2, -2, 3 ఇచ్చాడు. సో సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఎట్ 2, -2, 3 2, -2, 3 ఓకే కరెక్ట్. I ఇంటూ 2 ఇంటూ x అంటే 2 y అంటే -2 ప్లస్ 2 ఇంటూ z అంటే 3 ప్లస్ j ఇంటూ x స్క్వేర్ x అంటే 2 స్క్వేర్ ప్లస్ k ఇంటూ 2 ఆఫ్ 2x అంటే 2. సో ఫైనల్ గా సింప్లిఫై చేస్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 2 ఇంటూ 2 4 -4 ఇంటూ 2 -8 ప్లస్ 6 ప్లస్ j ఇంటూ 4 ప్లస్ k ఇంటూ 4. ఫైనల్ గా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? -2i ప్లస్ 4j ప్లస్ 4k. సో మనల్ని యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? n క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f. మన గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఎంత వచ్చింది? డెల్ ఆఫ్ f ఇస్ ఈక్వల్ టు -2i ప్లస్ 4j ప్లస్ 4k. సో n క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. -2i ప్లస్ 4j ప్లస్ 4k బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -2 స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్ అంటే 16 4 స్క్వేర్ అంటే 16 ఓవరాల్ గా 36 అంటే 6 వస్తుంది. 6 -2i ప్లస్ 4j ప్లస్ 4k బై 6 ఓవరాల్ గా అయితే ఇదండి మనం యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కేలార్ ఫీల్డ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్ ఇన్ ఏ బార్ డైరెక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఫార్ములా ఈస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఇంటూ నార్మల్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఏ క్యాప్. సో ఫస్ట్ సమ్ చూడండి. ఫైండ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f x స్క్వేర్ yz ప్లస్ 4xz స్క్వేర్ ఎట్ 1, -2, -1 ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 2i - j - 2k. సో చూద్దాం. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ a. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ లోకి వెళ్తే గివెన్ f is equal to x square yz plus 4xz square. So gradient of f is equal to del of f is equal to I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z of x square yz plus 4xz square. So now simplify చేయండి. I into dou by dou x of
x టర్మ్స్ రాసుకోండి x స్క్వేర్ y z ప్లస్ 4x z స్క్వేర్ ప్లస్ j ఇంటూ దో బై దో y ఆఫ్ x స్క్వేర్ y z ప్లస్ 4x z స్క్వేర్ ప్లస్ k ఇంటూ దో బై దో z ఆఫ్ x స్క్వేర్ y z ప్లస్ 4x z స్క్వేర్ డివైడ్ చేశాను దేనికి దానికి. సో చూడండి i ఇంటూ దో బై దో x ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే 2x yz అనేవి కాన్స్టెంట్స్, నెక్స్ట్ ప్లస్ yz ఈస్ కాన్స్టెంట్స్. సో 4x z స్క్వేర్, x అనేది x కి దో బై దో x చేస్తే 1 అవుతుంది, 4z స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ j ఇంటూ దో బై దో y ఆఫ్ y దృష్ట్యా కాబట్టి x స్క్వేర్ z ప్లస్ 0, ఇక్కడ y టర్మ్ లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ k ఇంటూ దో బై దో z ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z కాబట్టి x స్క్వేర్ y ప్లస్ ఇక్కడ z స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి z స్క్వేర్ కి 2z ప్లస్ ఓవరాల్ గా 8xz. సో చూడండి గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎట్ 1 కామా -2 కామా -1 అన్నాడు. సో ఫైనల్ గా i ఇంటూ 2 ఇంటూ x అంటే 1 y అంటే -2 z అంటే -1 ప్లస్ 4 ఇంటూ z అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ j ఆఫ్ x అంటే ఎంత 1 స్క్వేర్ ప్లస్ z అంటే -1 ప్లస్ 0 ప్లస్ k ఇంటూ x అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ y అంటే -2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 ఇంటూ x అంటే 1 z అంటే -1. సో సింప్లిఫై చేయండి. i ఇంటూ 2 ఇంటూ -2 ఇంటూ 1 2 ఇంటూ 2 4 ప్లస్ 4 టోటల్ గా 8 అవుతుంది, 8i టోటల్ గా 8i ప్లస్ j ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 మైనస్, సో 8i మైనస్ j నెక్స్ట్ ప్లస్ k ఇంటూ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ -8 4 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ 8 -1 అంటే ఓవరాల్ గా 4 - 8. సో సింప్లిఫై చేస్తే 8i మైనస్ j మైనస్ 2k. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఎట్ 1 కామా -2 కామా -1. సో మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫైండ్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 2i మైనస్ j మైనస్ 2k. 2i మైనస్ j మైనస్ 2k డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కామా -2 కామా -1 ఎంత వచ్చింది? 8i మైనస్ j మైనస్ 2k వచ్చింది. కానీ మనం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f ఎట్ 1 కామా -2 కామా -1 ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ a అంటే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో చూడండి ఓవరాల్ గా ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f the direction of a is, so చూడండి gradient of f dot నార్మల్ వెక్టర్ ఆఫ్ a. సో సింప్లిఫై చేస్తే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఎంత వచ్చింది? 8i మైనస్ j మైనస్ 2k ఇంటూ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ a ఎంత వచ్చింది? 2i మైనస్ j మైనస్ 2k బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. 8 2 సార్ 16 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 4 బై ఓవరాల్ గా 4 ప్లస్ 4 8 9. సో ఓవరాల్ గా రూట్ 9 అంటే 3. సో సింప్లిఫై చేస్తే 16 ప్లస్ 4 20 21 బై 3. సో మనకు ఫైనల్ గా డైరెక్షన్. సో నెక్స్ట్ సమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. Find the directional derivative of f x square minus 2y square plus 4z square at 1 comma -1 in the direction of 2y plus j minus k, and also find the maximum directional derivative at 1 comma -1 and its maximum value. Directional derivative find out cheyamantunnadu at 1 comma -1 in the direction of 2y plus j minus k, and also maximum directional derivative kuda find out cheyamannadu. Sir చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చింది సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళేసరికి, సో ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f is equal to del of f is equal to i into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z of f అంటే ఎంత? f ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? x square minus 2y square plus 4z square. సో సింప్లిఫై చేయండి. i into dou by dou x of x square అంటే 2x
ప్లస్ జే ఇంటూ దో బై దో వై ఆఫ్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 4y ప్లస్ కే ఇంటూ దో బై దో జెడ్ ఆఫ్ 4z స్క్వేర్ అంటే 4 ఇంటూ 2 8z. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ పాయింట్ ఇచ్చాడు మనకి 1, 1, -1 అని. సో సింప్లిఫై చేస్తే i ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ j ఇంటూ -4 ఇంటూ y అంటే 1 ప్లస్ k ఇంటూ z అంటే -1. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 2y -4j -8k. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వచ్చింది, డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ వచ్చింది. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ 1, 1, -1. సో డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, సో చూడండి ఫైనల్లీ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ of f in the direction of a is equal to 2i plus j minus k. In the direction of 2i plus j minus k. So finally del of f is equal to directional derivative find out చేద్దాం. So gradient of f dot a cap. So gradient of f ఎంత వచ్చింది? 2i minus 4j minus 8k dot normal vector of a 2i plus j minus k by root of 2 square అంటే 4, 1 square అంటే 1, 1 square అంటే 1. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. 2 into 2 4 minus into plus minus 4 into 1 4 next minus into minus plus 8 into 1 8 by root of 4 plus 1 1 plus 1 6 that is equal to 8 by root 6 8 by root 6. Directional derivative in the direction of a is equal to 2i plus j minus k is equal to 8 by root 6 వచ్చింది. బట్ ఆల్సో మాక్సిమం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అడిగాడు. మాక్సిమం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా ఏంటంటే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ క్యాప్. సో సింప్లిఫై చేస్తే gradient of f into gradient of f by modulus of gradient of f. So final ga gradient of f whole square by gradient of f. Gradient of f cancel అయితే overall గా modulus of gradient of f అంటే maximum directional derivative formula modulus of gradient of f. సో చూడండి gradient of f ఇది వచ్చింది మనకి. modulus of gradient of f అంటే square root of 2 square అంటే 4 4 square అంటే 16 18 square అంటే 64 ఓవరాల్ గా 64 plus 16 అంటే 70 80 ఓవరాల్ గా √84. మాక్సిమం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ √84. సో ఓవరాల్ గా అయితే సమ్ అయితే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళేసరికి అయితే ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ x² plus y² plus z² is equal to 9, z is equal to x² plus y² minus 3 at 2, -1, 2. cos theta ఫార్ములా ఆల్రెడీ చూసాం మనం. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఇంటూ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ g బై మోడ్యులస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఇంటూ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ g. సో ఫైనల్ గా అయితే మనం యాంగిల్ బిట్వీన్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో చూడండి ఫస్ట్ గివెన్ f is equal to x² plus y² plus z² minus 9, g is equal to x² plus y² minus z minus 3 at 2, -1, 2. సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f or del of f ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే i into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z of f అంటే ఎంత మనకి x² plus y² plus z² minus 9. సో సింప్లిఫై చేస్తే i into dou by dou x of x² అంటే 2x plus j into dou by dou y of y² అంటే 2y plus k into dou by dou z of z² అంటే 2z. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f at 2, -1, 2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. i into 2 into x అంటే 2 plus j into 2 into y అంటే -1 plus k into 2 into z అంటే 2. సో సింప్లిఫై చేయండి 4i minus 2j plus 4k. మనకు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f వచ్చింది. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ f ఓవర్ డెల్ f వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ g డెల్ ఆఫ్ g ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో g ఇది gradient of g ఓవర్ డెల్ ఆఫ్ g is equal to i into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z of g. సో సింప్లిఫై చేయండి i into dou by dou x of x² అంటే 2x
ప్లస్ జే ఇంటూ దో బై ఆఫ్ వై స్క్వేర్ అంటే 2y ప్లస్ కే ఇంటూ దో బై జెడ్ ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ అంటే -1. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ జీ ఎట్ 2, -1, 2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ జే ఇంటూ 2 ఇంటూ వై అంటే -1 ప్లస్ కే ఇంటూ -1. సో సింప్లిఫై చేస్తే 4i మైనస్ 2j మైనస్ కే. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ జీ వచ్చింది, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వచ్చింది. సో ఓవరాల్ గా మనం నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ cos theta is equal to gradient of f dot gradient of g by modulus of gradient of f into modulus of gradient of g. So simplify చేయండి 4i minus 2j plus 4k dot 4i minus 2j minus k by modulus of f అంటే square root of 4 square అంటే 16, 2 square అంటే 4, 4 square అంటే 16 into modulus square root of 4 square అంటే 16, 2 square అంటే 4, 1 square అంటే 1. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి 4 into 4 16 minus into minus plus 2 into 2 4 plus into minus minus 4 into 1 4 by 16 32 36 root 2 36 into square root of 21. సో సింప్లిఫై చేస్తే 4 క్యాన్సిల్ 16 by 6 into root 21 2 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి 2 3s 2 8s 8 by 3 root 21. ఓవరాల్ గా అయితే యాంగిల్ బిట్వీన్ cos theta is equal to 8 by 3 root 20. నెక్స్ట్ సమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a, b so that the surfaces ax square minus bxy is equal to a plus 2 into x will be orthogonal to surface 4x square y plus z cube is equal to 4 at 1, -1, 2. ఆర్థోగోనల్ అంటున్నాడు. టూ సర్ఫేస్ ఇచ్చి ఆర్థోగోనల్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆర్థోగోనల్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 90 degrees ఉంటుంది. సో పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 1, -1, 2 ఇచ్చాడు. సో f is equal to 4x square y plus z cube minus 4. g ఏమవుతుంది g is equal to ax square minus bxy minus a plus 2x is equal to 0. at a point 1, -1, 2 అంటున్నాడు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. at 1, a into 1 minus bxy b into x అంటే 1 y అంటే -1 minus of a plus 2 into x అంటే 1 is equal to 0. సో సింప్లిఫై చేస్తే a plus b minus a minus 2 is equal to 0. a క్యాన్సిల్ అయింది, b is equal to 2. b is equal to 2 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మన సమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సొల్యూషన్ f is equal to